Okay. So manaki in the last class we discussed about branch account. బ్రాంచ్ ఖాతాలు చెప్పడం జరిగింది. డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. అవి ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు వాట్సాప్లో పెట్టడం జరిగింది. నౌ యూ కెన్ సెర్చ్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. అండ్ we have remaining 3 classes, 11, 12, day after tomorrow it will be finished. So for that, what are the concepts we have in our syllabus? The first one is here, royalties and hire purchase system. We completed hire purchase system and installment purchasing system. Okay, hire purchase system, installment purchase system, and next single entry system, and a branch accounts. Okay, over. The next, a small concept under the branch account, vibhagikruta khatalu antaru. Vibhagikruta khatalu antaru. Vibhagikruta khatalu ante వీటిని మనము డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ అంటాం. డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ ఖాతాలలో సబ్పార్ట్గా విభాగీకృత ఖాతాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఒక బిల్డింగ్లో లేదా ఒక చోట సెంట్రలైజ్డ్ ప్లేస్లో వివిధ కార్యకలాపాలు చేపడితే దాన్ని విభాగ విక్రయశాలలు, డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్, డిపార్ట్మెంటల్ షాప్స్ అని అంటాం. డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ వాటికి సంబంధించిన లెక్కలు చేస్తే విభాగాలన్నీ ఒక చోట ఉంచి all the different departments are located in one place, at one place, and you calculate profit each and every one department. The profit is called as departmental profit. A department profit, B department profit, C department profit, like that we can calculate. ఈ విభాగాలన్నీ కూడా వ్యాపారంలో భాగాలే, వ్యాపార సంస్థలో భాగాలే. ఈ విభాగాలను సంబంధించిన పూర్తి సమాచారము యజమానిని తెలుసుకోవడం వల్ల, మేనేజ్మెంట్ తెలుసుకోవడం వల్ల ఆ డిపార్ట్మెంట్ల యొక్క స్థితిని, పొజిషన్ని డెవలప్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏమైనా మూసివేతకు కారణాలు ఉన్నాయా లేవా, ఇది డెవలప్మెంట్ అవుతాయా కావా. So what are the defaults from our working conditions? So such information, such development we can find and to see as a sustainability development of the departmental accounts. తెలుసుకోవడానికి అవలంబించే అకౌంటింగ్ పద్ధతినే మనము విభాగీకృత ఖాతాలు అంటాం, డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ అంటారు. మీరు థియరీ వస్తే రాయాలి, నేను చెప్పినంత రాయాలి. సో వీటి తయారు చేయడంలో ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంటింగ్? ఒక విభాగం పనితీరును మరొక విభాగము పనితీరుతో పోల్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఏ డిపార్ట్మెంట్, బి డిపార్ట్మెంట్ మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేస్తే ఏ ప్రాఫిట్ ఉంది, బి ప్రాఫిట్ లేదు, కంపేర్ చేయొచ్చు. ఏ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్, బి ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ we can ascertain by preparing the departmental accounts. The work conditions, the work performance can be compared
with one department to another department. It is possible by preparation of the departmental account. And we know each and every department financial position, present position and previous position, present position and previous position, and it is suitable to, it is easy to compare the previous year performance and present year performance. And ఏ విభాగాలు వ్యాపార నిర్వహణలో ఎంత సమర్థవంతంగా కలిగి ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ ది 6, 7, 8 departments are there, which departments are having good capability and showing very good performance. By preparing of these accounts, we know the capability and ability and performance and results we know. Then next, స్టాఫ్ కి మోటివేషన్ ఇవ్వడానికి, బహుమతులు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బై ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దాట్, ద మేనేజ్మెంట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ the motivational benefits to the employees or staff, and management give prizes also. And when we prepare this departmental account, it is suitable to prepare the further planning also. To prepare further planning, it is essential to preparation. The next, కంట్రోలింగ్ కెపాసిటీని ఎస్టిమేషన్ చేయవచ్చు. మనము ఇంకా డెవలప్ చేయవచ్చా లేదా ఆ పొజిషన్ చేయడానికి కానీ అకౌంట్స్ ఉపయోగించాలి. దెన్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ ద ఫైనల్ డెసిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. The management has to take certain decisions, prompt decisions, good decisions are made through the preparation of the departmental accounts. It is possible. So these are the things we can explain under the what are the objectives of departmental accounts. What I explain, all the things you can write and describe. Then what are the advantages from preparation of the departmental accounts? Number of advantages are there. Different departments, information is available. We can analyze and we will get some benefits. So the results normally we can compare. Automatically every firm has to try to develop their performance and their work conditions should be developed. మనం వ్యాపార ఫలితాలకు పోల్చడం వల్ల విభాగాలు ఎవరికి వారు వారి యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి, పనితీరు మెరుగుపరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు అకౌంట్స్ చేయడం వల్ల మేము ఎక్కడ ఉన్నామని తెలుస్తుంది. పనితీరు మెరుగుపరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. మిడ్ ఎగ్జామ్లు, యూనిట్ ఎగ్జామ్లు ఎందుకు పెడతారండి? మనం ఏడున్నామో ఏం కథ, ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయని మనము మెయిన్ ఎగ్జామ్లో ఎన్ని రావాలి, అట్లాగా ట్రై చేస్తాం అన్నమాట. ప్రతి విభాగము తాను పెట్టిన పెట్టుబడికి సార్థకత ఉందా లేదా, దే ఇన్వెస్టెడ్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ అమౌంట్ యూస్ఫుల్ టు గెట్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ నాట్, ఈస్ దేర్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ నాట్, అది తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉందా లేదా అంటే ఇందులో ఉంది. టర్న్ ఓవర్ని బట్టి మార్కెట్లో వస్తు డిమాండ్ అంచనా వేయచ్చు. మన టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది, మరి మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎంత ఉంది, అట్లా డిమాండ్ని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. ఏమైనా దుబారా వేస్టేజ్ ఖర్చులు ఉంటే తగ్గించవచ్చు. అవసరమైన మేరకు మాత్రమే పనులు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. The wastage should be controlled. The time should be controlled. Each and every eliminated, waste eliminated. ఒక విభాగాన్ని కొనసాగించాలన్నా, మూసివేయాలన్నా, అభివృద్ధి పరచాలన్నా, వినండి,
కంటిన్యూ చేయాలి ఈ డిపార్ట్మెంట్, మూసేయాలి ఈ డిపార్ట్మెంట్, డెవలప్ చేయాలి ఈ డిపార్ట్మెంట్ అనే విషయాలు ఈ విభాగీకృత ఖాతాలు, డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ ఎంతో ఉపకరిస్తాయి. టు కంటిన్యూ ద డిపార్ట్మెంట్, టు క్లోజ్ ద డిపార్ట్మెంట్, టు డెవలప్ ద డిపార్ట్మెంట్. For the purpose, we know the decision with help of the departmental accounts only. So these are the advantages. So what is the procedure to prepare the departmental accounting? ఈ విభాగ వ్యవస్థ లోపల 2 పద్ధతులు ఉన్నాయండి. 2 మెథడ్స్ ఆర్ దే. ప్రతి విభాగాన్ని ఒక యూనిట్గా భావించాలి, ప్రత్యేకంగా పుస్తకాలు నిర్వహించాలి. విభాగాలన్నింటినీ ఒకే ఖాతాలో ఒక వరుసలు 1 by 1 డబుల్ కాలం, ట్రిపుల్ కాలం, క్యాష్ బుక్ టైప్లో ఒక కాలం ఏ కాలం తర్వాత బి కాలం తర్వాత సి కాలం ఇట్లాగా ఏర్పాటు చేస్తూ మన సమాచారాన్ని పొందుపరచడం ద్వారా సులభంగా అకౌంట్స్ చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏ విభాగమైనా తాను చేసిన ప్రత్యేక వ్యాపార ఖర్చులను తన విభాగానికే పరిమితం చేస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల లోపల యజమాన్యం వారు, మేనేజ్మెంట్ వారు అన్ని విభాగాలు కలిసి జాయింట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తారు, ఉమ్మడి ఖర్చును చేస్తారు. ఆ ఉమ్మడి ఖర్చును ప్రతి విభాగానికి పంచాల్సి ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా ఖర్చులు నేరుగా లాభనష్టాల ఖాతాకు మళ్లించాలి. ప్రతి విభాగం కూడా ఆ ఖర్చులను పంచాలి, లాభనష్టాల ఖాతాకు మళ్లించాలి. కానీ యజమాన్యం వారు పెట్టిన ఉమ్మడి ఖర్చులను సరైన ఆధారాలతో సరైన డిపార్ట్మెంట్కి సరైన ప్రపోర్షనేట్ రేట్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం సరైన పద్ధతి. మనము అద్దె ఉందనుకోండి, ఏబిసిడి డిపార్ట్మెంట్ లేదు, వాళ్ళు అంటే ఆ డిపార్ట్మెంటు ఆక్రమించిన స్థలాన్ని బట్టి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. లైటింగ్ ఉందనుకోండి, ఆ లైట్ పాయింట్లను బట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి. లైటింగ్ పాయింట్స్, లైటింగ్ కరెంటు ఒక 5,000 బిల్ వచ్చింది. 5,000 బిల్ అయితే ఏ రూమ్ ఎంత ఆక్యుపై చేసుకుంది దాన్ని బట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ బట్టి ప్రపోర్షనేట్ రేట్లో పంచాల్సి ఉంటుంది. మూలధన ఖాతాలు ఉంటాయి, భాగస్థుడు ఎంత క్యాపిటల్ పడితే క్యాపిటల్ రేషియోస్ ఉంటాయి, లేదా వర్కింగ్ రేషియో బట్టి ఉంటాయి, లేదా 1:2 or 2:1 ఇట్లా ఉంటాయి. అట్లాగా ఆ లైటింగ్ ఖర్చులను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరమ్మతులు, రిపేర్స్, డిప్రిషియేషను ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది ఆస్తి విలువను బట్టి ప్రాతిపదికగా ఆస్తి ఆక్రమించిన స్థల విస్తీర్ణం బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, ఆస్తి విలువ, ఆస్తి ఆక్రమించిన స్థల విస్తీర్ణం, ఆ మిషనరీ ఎంత ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసుకుంది, ఆక్యుపై చేసిన బట్టి ఆ ఎక్స్పెన్స్ని ప్రపోర్షనేట్ రేట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. దాన్ని 1 గజం వాడింది, 1 గజము ఆక్యుపై చేసింది, 2 గజాలు ఆక్యుపై చేసినాయి, 2 మీటర్లు 3 మీటర్లు ఆక్యుపై చేసినాయి. అలాగా ఆ మీటర్స్ని బట్టి, ఏరియాని బట్టి, ఫీట్స్ని బట్టి డివిజన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ కూడా. తర్వాత బీమా సరుకును బీమా చేసినాం అనుకోండి, అంత సరుకు బీమా చేసిన ఆ సరుకు విలువను బట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. విద్యుత్ శక్తి ఆర్స్ పవర్స్ని బట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఆర్స్ పవర్స్, హెచ్పి గంటలు అంటారు. ఓకే, క్యాంటీన్ సంక్షేమ ఖర్చులు ఉంటాయి, క్యాంటీన్ ఖర్చులు పెడతారు. ఉద్యోగుల సంఖ్యను బట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. వర్క్స్ మేనేజర్ జీతం ఉంటాయి. ప్రతి విభాగానికి ఆయన ఎంత టైం కేటాయిస్తున్నాడు, ఏ విభాగంలో 30 నిమిషాలు, బి విభాగంలో 50 నిమిషాలు, సి విభాగంలో 70 నిమిషాలు, ఇట్లా ఎంత కేటాయిస్తే అంతవరకే వాటిని షేరింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నా ఉద్యోగుల బీమా ప్రీమియం వాళ్ళ వేతనాల బట్టి
డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇవన్నీ ప్రాతిపదికలు అనమాట. తర్వాత అమ్మకం ఖర్చులు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ అమ్మకం చేసిన విభాగాన్ని బట్టి, విభాగంలో ప్రతి విభాగంలో చేసిన అమ్మకాలను బట్టి అమ్మకం ఖర్చులు, రాని బాకీలైనా, కమిషన్లైనా, అమ్మకాలపై కమిషన్ అయినా, ప్రకటన ఖర్చులైనా, ఇలాంటివన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ ప్రపోర్షన్, సర్టెన్ మెజర్మెంట్స్ బట్టి మనము డివైడ్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ఆర్థిక పరమైన కొన్ని ఉమ్మడి ఖర్చులను కేటాయింపు చేయడానికి కొన్నిటికి సరైన ప్రాతిపదిక లేదు, న్యాయబద్ధం కాని ఖర్చులు ఉన్నాయి, ఆడిటర్ల ఫీజు, డైరెక్టర్ల ఫీజు, చెల్లించాల్సిన వడ్డీ, ఇట్లాంటివన్నిటికీ కొన్నిటికి దెర్ ఇస్ నో ప్రపోర్షన్ రేట్. అయితే ఇవన్నిటిని, ఇట్లాంటివి తెలియని వాటిని ఒక ఖాతాకు మళ్లించి ఉమ్మడిగా ఆదాయాలను, ఖర్చులను రాబట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇదన్నిటి కూడా సాధారణ లాభ నష్టాల ఖాతా కిందకి వస్తుంది. లాస్ట్కి లాభమా నష్టమా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, లాభమా నష్టమా అనేది తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒక విభాగం నుంచి మరొక విభాగానికి సరుకులు బదిలీ చేయడం, సేవలు బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ దాన్ని కూడా ఇందులో లెక్కలోకి తీసుకుంటారండి. ఓకే, సో ఇవంతా కూడా దేనికి సంబంధించిందంటే డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్కు సంబంధించింది. వి సీ వన్ ప్రాబ్లం అబౌట్ ద డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. ఏమన్నా అర్థమవుతుందా, అర్థమైతే లేదా? అర్థమైతుంది సార్. వింటాలా? వింటున్నాను సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లంకి వెళ్తున్నాం. ఒక ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం. డిసెంబర్ 31, ఈ ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్, చూసుకోవాలి మీరు. మళ్ళీ నేను వాట్సాప్లో పెడతాను. ఇవాళ మార్నింగ్ పెట్టలేదండి, ఇప్పుడు పెట్టేశాను. డిసెంబర్ 31, 2004తో అంతమయ్యే సంవత్సరానికి దిగువ వివరాల నుండి వర్తకపు లాభ నష్టాల ఖాతా ఆస్తుల పట్టిని చూపండి. ఖర్చులను అమ్మకాల నిష్పత్తిలో విభాగాల మధ్య పంపిణీ చేయండి. ఓకే, అమ్మకాల ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారా సార్? సో on 31st December 2004 there was a certain details. From the details you required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. The expenses are distributed on the basis of the sales. Expenses are distributed among the departments on sales ratio. So what are the details here? Particulars: capital, plant, opening stock AB, purchases AB, wages AB, carriage on purchases AB, and purchase returns AB, sales AB, అద్దె రేట్లు, ఓకే, రెంట్ అండ్ రేట్స్, salaries and commission, advertisements, discount and interest, okay, other expenses or various expenses, depreciation, debtors, creditors, cash in hand, closing stock A 21,000, B 14,350. The details are here as it is each and every one. Okay, now the debit column and the credit column. Debit column and the credit column as given as like that the trial balance. So this is a problem. This is a problem. Okay, with this problem we have to
ప్రిపేర్ సార్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? మనం అడుగుతారమ్మా. చేసుకుంటే చెప్పండి సార్. సార్ ప్రాబ్లం నేను చేసుకుంటూ చెప్పండి సార్. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక మనము ఈ ప్రాబ్లంని చేయాలంటే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ కావాలి మనకు. ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయండి? డిపార్ట్మెంట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? ప్రాబ్లం చదివింది కదా మీరు. ప్రాబ్లం చదివారు కదా. ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి సార్. How many departments are there? 3 డిపార్ట్మెంట్స్. 3 or 2 or? 3 సార్. Only 2 departments. Only Okay. 2 departments. What are that? A and B. A and B departments. Okay, A and B departments are there. First we observe the information from that problem. This is the one type of one model of departmental accounts problem. Okay, now so in this one we have to take a big paper and we can write departmental profit and loss account of departmental accounts. Profit and loss account of departmental. Okay, లేదా 31 as on 31st 12/2004. ఓకే, 31 డిసెంబర్ 2004 నాటి విభాగపు వర్తకపు లాభ నష్టాల ఖాతా అని తెలుగులో అంటారు. ఓకే, ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంటల్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ అని రాసుకోవచ్చు. అసలు ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ అని ఉండాలి. ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st December 2004, like that we can write. So how many departments? 2 departments. Here you write particulars. And department A, department B, any departments atla rayali total. Okay, department A, department B, total. This is for particular. Again, this is for particulars. అంటే వివరాలు అంటాం తెలుగులో. వివరాలు విభాగము ఏ, విభాగము బి, విభాగము సి అట్లా రాస్తారండి. ఓకే, విభాగము ఏ, విభాగం సి అండ్ టోటల్. ఓకేనా? డిపార్ట్మెంట్ ఏ, department B. Okay, like this we can write. So next what we record. This is the main concept. Each and every one you see the problem and record it. So first మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తెలుసు కదండి. ఇంతకుముందు ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మీకు తెలుసు కదా. తెలుసా తెలియదా? ఫైనల్ అకౌంట్లో వర్తకపు ఖాతా, లాభ నష్టాల ఖాతా, ఆస్తుల పట్టి ఇలా తయారు చేస్తే దాన్ని ఫైనల్ అకౌంట్ అంటారు. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ 3 స్టేజెస్. నెంబర్ 1 ట్రేడింగ్ అకౌంట్, నెంబర్ 2 ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, నెంబర్ 2 బ్యాలెన్స్ షీట్. So these are the 3 stages in final account. Similarly, here also trading account, profit and loss account, balance sheet. Trading account, profit and loss account, balance sheet. Trading account and profit and loss account of departmental for the year ended 31st December 2004. As per the problem, you can write the statement. మనం ఏం చేస్తాము,
ప్రాబ్లం చూడాలి ఇక. ఇప్పుడు ఇలా రాసేస్తాం కదా, ప్రాబ్లం చూడాలి. ప్రాబ్లంలో ఏమున్నాయి అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్ వస్తుంది, అవునా కదా. 2 ప్రారంభ సరుకు అని వస్తుందా రాదా? 2 ప్రారంభ సరుకు అని రాస్తారా రాదా? చెప్పాలి నాకు. వర్తకపు ఖాతాలో ఫస్ట్ ఏం రాస్తామో, క్లోజింగ్ స్టాక్ సార్. స్టాక్ 2 ప్రారంభ సరుకు అని రాస్తాం. ఉన్నదా లేదా? ప్రారంభ సరుకు ఉన్నదా? ఉన్నది. ఏ డిపార్ట్మెంట్ బి డిపార్ట్మెంట్ రెండింటి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనము 2 ప్రారంభ సరుకు అని రాయాలి. 2 ప్రారంభ సరుకు అనే బదులు 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని రాయాలి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత? 17,500 లెక్కలో ఏలో 17,500, బిలో 13,300. ఓకే, ఈ రెండు కలిపితే మనకి 30,800 వస్తాయండి. రెండు టోటల్లో రాయాలి, అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకే, వినపడుతుందా మీకు? వినబడుతుంది. ఓకే, సో 17,500 క్లియర్ గా లేదు సార్. ఇదే మంచిదమ్మా, ఇంతకంటే క్లియర్గా రాదు ఇక. ఇప్పుడు ఓకే సార్. 17,500, 13,300, 30,800. ఓకే, ప్రారంభ సరుకు తర్వాత కొనుగోలు ఉన్నాయా లేవో చూడండి. లెక్క చూడండి, కొనుగోలు ఉన్నాయా లేవా? సార్ 17,500 ప్లస్ 13,500 సార్? 13,300, 13,300. 17,500. ఓకే సార్. ఓకే, చూడండి చూడండి ఫస్ట్ మీరు. ఓకే, నవ్వు పర్చేసెస్, 2 పర్చేసెస్ కొంటాను కదా, కొన్నవి ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయి సార్. 2 పర్చేసెస్. పర్చేసెస్ ఎన్ని అంటే ఏలో 32,536 అంతేనమ్మా, బిలో 15,430. సో ఇది రాయాలి. 32,536, బిలో 15,435. ఈ టోటల్ చేయండి. టోటల్ చేస్తే 47,971 వస్తుంది. ఇది అర్థమవుతుందా? ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, నా ఇక్కడ అవి రాస్తున్నాం. రాసిన తర్వాత మైనస్ వాపసులు, కొనుగోలు వాపసులు ఉన్నాయా లేదా చూసుకోండి. ఇక్కడ కొనుగోలు వాపసులు ఉన్నాయా లేవా? క్రెడిట్ సేల్ రావా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో? ఓకే, కొనుగోలు వాపసులు క్రెడిట్ అవుతుంది, అమ్మకాల వాపసులు డెబిట్ అవుతుంది. పర్చేస్ రిటర్న్స్, దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పర్చేస్ రిటర్న్స్. పర్చేస్ రిటర్న్స్ తీసేయాలి. ఓకే, ఎన్ని అమ్మ పర్చేస్ రిటర్న్స్? 812 ఒకటి, తర్వాత 490. సార్ కనిపించట్లేదు సార్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, పర్చేస్ రిటర్న్స్ టాప్. పర్చేస్ రిటర్న్స్ కదా సార్? ఓకే, పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఇగో ఇక్కడ రాసిన పర్చేస్ రిటర్న్స్ 812 ఏ డిపార్ట్మెంటు, బి డిపార్ట్మెంటు 490 మైనస్లు పెట్టాను. చూడండి, లాస్ట్కి మీరు టోటల్ చేసేటప్పుడు మైనస్ తీసేసి చేయాలి, లేదా క్రెడిట్ వైపు అయినా రాయొచ్చు. ఓకే, మనకు తప్పేం లేదు. ఇది అమ్మకాల వాపసులు ఇటువైపు రాసి అటు కొనుగోలు వాపసులు రాసుకోవచ్చు. ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ ఇది. ఓకే, పర్చేస్లోకి వెళ్ళి పర్చేస్ రిటర్న్ తీసేయాలి. తీసేసే బదులు మైనస్ అని పెట్టుకున్నాము. ఓకే, లాస్ట్ లెక్క చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఎంత మైనస్లో 1302 అండి, 2 కలిపితే. ఓకే, ద నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నది? వేతనాలు. నెక్స్ట్ వేతనాలే కదా, 2 వేజెస్. అది చేసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, ఫైనల్ అకౌంట్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. 8,120, 3,752. చూడండి, 8,120, 3,752,
52. ఈ రెండింటిని కలపాలి మనం. కలిపితే ఎంత వస్తుందంటే 11,872 అండి. 11,872 ఈడికి వచ్చేసింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? కొనుగోలు రవాణా. కొనుగోలు రవాణా, క్యారేజ్ ఆన్ పర్చేస్. క్యారేజ్ ఆన్ పర్చేస్. ఓకే, క్యారేజ్ ఆన్ పర్చేస్ 5,271, 2,261. ఈ రెండు అమౌంట్స్ని, ఈ రెండింటిని మనము టోటలింగ్ చేస్తే 7,532 అండి. 7,532 ఎట్లా వచ్చింది? 2,261 అండి. 61 రెండు కలిపేశాం. ఓకే, ఇవన్నీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు అద్దె అనేది లాభనష్టాల ఖాతాలు వస్తుంది, ప్రకటనలు లాభనష్టాల ఖాతా, జీతాలు లాభనష్టాల ఖాతా, డిస్కౌంట్ లాభనష్టాల ఖాతా, వివిధ ఖర్చులు లాభనష్టాల ఖాతా, తరుగుదల లాభనష్టాల ఖాతా, మిగతా అన్ని లాభనష్టాల ఖాతాలకు వస్తాయి. మనకి క్రెడిట్ సైడ్లో ఏం రాయాలి? వాట్ వి రైట్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్? What are the items we require to write the credit side in the trading account? Normally, only one aspect or two aspects will come from the credit side of the trading account. What are that? Simply sales. Antenamma? Sales. Sales kada? లైన్ లో ఉన్నారా? ఓకే, చూడాలి. సేల్స్ ఉంటాయి. సేమ్ ట్రేడింగ్ ఫైనల్ అకౌంట్ చేసినట్టే సేల్స్ ఉన్నాయా లేవో చూడండి. 56,000 ఒకటి, 28,000 ఒకటి. సేల్స్ అని ఉంటాయి, అమ్మకాలు. ఓకే, సేల్స్ 56,000 ఒకటేనమ్మా. 26,000, 28,000, 28,000 అండి. ఓకే, సారీ, 28,000. మొత్తము మనము 84,000 రాయాలి. అర్థం కాని చెప్పండి ఎవరన్నా. 56, 28 ఎంత అమ్మా? 5628 సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే, 94,000 సార్. 94 84? 84. అదే 84 రాసిన కదా నేను. ఓకే, దీని తర్వాత ఏమొస్తుందో చెప్తాగలుగుతారా? క్లోజింగ్ స్టాక్ సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ముగింపు సరుకు. ముగింపు సరుకు ఉన్నదా లేదా లెక్కలో? ఉన్నది సార్, 21,000. ఓకే, 21,000 ఒకటి, బి 14,350. ఈ రెండు కలపండి. రెండు కలిపితే ఎంత అవుతుంది? 35,350. ఓకే, వెరీ గుడ్. 35,350 అన్నీ రికార్డ్ చేసామండి. చేసిన తర్వాత మనము ఇలాగా లైన్ కొట్టేస్తాం. ఈక్వల్. ఇవన్నీ టోటల్ చేద్దాం. ఇది మనకి 1,19,350. ఇది 42,350, 77,000. ఇవి టోటల్ చేసినామండి మనం. క్రెడిట్ సైడే కదా ఎప్పుడు టోటల్ చేయాల్సింది, ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే అమౌంట్ని 1,19,350, 42,350, 77,000 రాయాలి. రాసిన తదుపరి ఇక్కడ 2 ఏమనాలి? గ్రాస్ అయిందండి. ఓకే, ఇవి తేల్చాలి. ఎన్లకెళ్ళి అంటే 1,19,350 ఉన్నాయి కదా. ఈ 1,19,350 మైనస్ 30,800 మైనస్ 47,971 మైనస్ 11,872 మైనస్ 7,532 ప్లస్ 1,302. అది మైనస్ ఉంది కానీ దీనికి ప్లస్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే, సో అట్లాగా చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది ఇళ్ళకెళ్ళి తీసేసే బదులు తీసేయకుండా ఇది కలిపి ఇళ్ళకెళ్ళిపోతుంది. అట్లా
సార్ ఒకసారి దగ్గరికి పెట్టారా సార్? కనబడుతుందా? మంచిగా కనబడుతుందా? ఎస్ సార్. క్రెడిట్ సైడ్ ఉంచండి సార్. Yes, sir. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Yes, sir. ఓకే, ఇంకా ఇది కంప్లీట్ చేయాలి, టైం తక్కువ కదా, తొందర వెళ్దాం. సార్ ఓకే, క్రెడిట్ సైడ్ ఇది డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత వస్తుందంటే 22,471 అండి. ఇది 8,092, ఇది 14,385. ఇవి ఆన్సర్స్. వెంటనే మనము బై Net profit. గ్రాస్ ప్రాఫిట్, ఇది బ్రాడ్ డౌన్. Gross profit. Okay, how much the value? Same amounts you can write 14,385. Then next 8,092, 22,471. ఇలా రాసిన తదుపరి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది గ్రాస్ ప్రాఫిట్, దిస్ ఇస్ ద క్యారీ డౌన్, దిస్ ఇస్ ద బ్రాడ్ డౌన్. Okay, brought down gross profit, we can write credit side of the trading account, profit and loss account. So now we are continuing profit and loss account. Trading account is over. Trading account అనేది అయిపోయింది, profit and loss account చేస్తున్నాము. ఓకే, now నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, 2 ఏంటమ్మా ఫస్ట్ ఏమన్నది? 2 రెంట్, రేట్స్ అండ్ రెంట్ అన్నదా? రెంట్ 1700 ఎంతమ్మా? 2,625 ఉంది, ఉన్నదా కదా? ఎట్లా పంచాలి ఇది? ఓకే, ఎట్లా పంచాలంటే ఇక్కడ ఒక నోట్ ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలోనే, ఖర్చులు అమ్మకాల నిష్పత్తిలో పంచాలి అంటాడు. దాని ఖర్చులు అమ్మకాల నిష్పత్తిని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 2:1గా ఇచ్చాడు. 2:1గా ఇవ్వడం జరిగింది. 2:1 ఇక్కడ పాయింట్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ చూడండి. ఖర్చులను అమ్మకాల నిష్పత్తి 2:1తో పంచడం అనేది అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాము? ఈ అద్దె ఉంది కదా అండి, ఈ అద్దె వర్కింగ్ నోట్కి వెళ్ళిపోవాలి. మనం వర్కింగ్ నోట్కి వెళ్ళిపోవాలి. వర్కింగ్ నోట్ 2:1 రేషియోలో పంచాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత అద్దె? ఇక్కడ 2,625. ఇది ఏకి, ఏ ఈక్వల్ టు 2,625 ఇంటూ 2/3 ఒకటి. బి ఈక్వల్ టు 2625 ఇంటూ రెండింటికి పంచాలి. ఆడ ఒకటే ఇచ్చిండు ఖర్చు, అర్థమైందా? రెండింటికి పంచాలి, మనకు ఒకటే ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, మనకి ఒకటే ఇవ్వడం అయింది, రెండింటికి పంచాలి. ఖర్చును ఇద్దరికి పంచాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్కు బి డిపార్ట్మెంట్కు పంచాలి. 2,625 ఉందా లేదా చూడండి. అదే రెంటు 2,625 is given in your problem. There is no deviations, there is no different. A department some amount, B department some amount అని రాయలేదు. అప్పుడు 2/3 1/3గా తీసుకోవాలి. ఇది ఎంత వస్తుందంటే 1,750 ఒక్కటి ఏకి, బికి 825 అని. ఈ టోటల్ చేస్తే మళ్ళీ 26-25 వస్తుంది. చూడండి, దాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రాబ్లంలో వేయాలి. ఓకే, ప్రాబ్లంలో వేద్దాం. 1,750 ఏ, 875 బి, 2625. నెక్స్ట్ 2 సాలరీస్. ఓకే, సాలరీస్ అండ్ కమిషన్ ఎంత? 6,615. 6,615. ఓకే,
ఇదేమైంది ఇక్కడ రెంట్ అయిపోయింది. సాలరీస్ ఎంత 6,615 మొత్తాన్ని ఏకి పంచాలి. 6,615 ఇంటూ 2/3. బి ఈక్వల్ టు 6,615 ఇంటూ 1/3. సో ఇవి మనకి పంచినట్లయితే 4,410 ఒకటి, 2,205 క్యాల్కులేటర్తో మీరు చెయ్యాలి. చేస్తే 6,615 వస్తుంది. ఈ అమౌంట్ని మనము ఇక్కడ రాయాలి. సాలరీస్ ఎంత 4,410, 2,205. సో టోటల్లీ ద అమౌంట్ 6,615. ఓకే, దెన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏడివి అని రాస్తాను. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మళ్ళీ వర్కింగ్ నోట్కి వెళ్ళిపోవాలి. లేదు 26-25 అండి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రకటనలు 26-25. ఓకే, ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ 2,625. 625నా? ఓకే, సేమ్ దానిలాగానే అద్దెలాగానే. ఓకే, ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు 2,625 ఇంటూ 2/3. బి ఈక్వల్ టు 2,625 into 1/3, that is equal to 1,750 and 875. So that totally 2,625. Okay, and now you turn over the page. We can write advertisements 1,750, 1,875. The total amount is here 2,625. Like that, discount. ఓకే, డిస్కౌంట్ అట్లనే పంచాలి. డిస్కౌంట్ ఎంత? 1,428 ఏకి బికి పంచాలి. పంచితే డిస్కౌంట్ని 952 ఒకటి, 476 ఒకటి, ఇది మొత్తం కలిపితే 1,428. నెక్స్ట్, యాజ్ లైక్ దట్ వేరియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉంది అంటే 1,071, 1,071 ఉన్నాయండి. ఇది పంచాలి. 1,071 ఇంటూ 2/3 ఫర్ ఏ, 1,071 ఇంటూ 1/3 బై బి, ఇది 714 ఒకటి, 357 ఒకటి. దెన్ టు డిప్రిషియేషన్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? Depreciation 525 done in expenditure. 525 into 2/3 A, 525 into 1/3 B. Okay, so here 350, here 175. Okay, all these expenses. Is there any profits? No profits. As it is, we can draw. ఈ అమౌంట్ 14,385 ఒకటి, 8,092 ఒకటి, 22,477. As it is, you can write here 14,385, 8,092, 22,471 ఇలాగ రాయాలి. ఇప్పుడు వచ్చేదాన్ని నెట్ ప్రాఫిట్, ఇది క్యారీ డౌన్ అవుతుంది. డిఫరెన్స్ తెలిస్తే 4,459, 3,129, 7,588 వస్తుంది. ఇది నికర లాభం అండి. ఇవి వచ్చిన నికర లాభం. నికర లాభాలు ఈ 3 అంశాలండి. ఇది చేసేసినాము. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏమైంది అంటే ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మాత్రమే అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి? బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. ఓకే, నీడ్ టు ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, నౌ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ పడాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఎప్పుడైనా యాజ్ ఆన్ 31/12/2004. ఇప్పుడు ఇట్లాగా బ్యాలెన్స్ షీట్ డ్రా చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇది ఎల్, ఇది ఏ, రూపీస్ and rupees. Don't put DRCR marks.
ఓకే, ఎల్ రూపీస్, ఏ రూపీస్. ఫస్ట్ క్రెడిటార్ తీసుకుంటాం. క్రెడిటార్స్ ఉన్నాయా లేవా అంటే ఉన్నాయి, లెక్కలో ఉన్నాయి. 4599 ఇన్ ద ప్రాబ్లం వి హ్యావ్ క్రెడిటార్స్, రుణదాతలు ఉన్నాయి. తర్వాత క్యాపిటల్ ఉందండి, లెక్కలో క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు 45,500. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన నికర లాభం 2 గ్రూపులది, 2 బ్రాంచ్లది, ఏ డిపార్ట్మెంట్, బి డిపార్ట్మెంట్, 7,588 రెండింటి కలిపితే. సో వాటిని మనము 53,088 ఇది టోటల్. నా క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అసెట్ కదా, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఉన్నది లెక్కలో, అది 3,066 అండి. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ 3,066, 3,066 రూపీస్. నెక్స్ట్ డెబ్టార్స్, ఇది అసెటే, అది 8,771. ఓకే, ప్లాంట్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ అసెట్ 11,025. దీనికి డిపి ఇచ్చాడు, డిపి మనము 525 డిపి దాందే తగ్గించాలి. తరుగుదల తీసివేసిన తదుపరి అసెట్ వాల్యూను షో చేయాలి. సో వీ కెన్ డిక్రీజ్ ద డిప్రిషియేషన్, సబ్స్ట్రాక్ట్ ద డిప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ వాల్యూ 525 from 11,025. That value is equal to 10,500. Then finally, closing stock. In every balance sheet, we can write the closing stock. ముగింపు సరుకు అది ఎంత అంటే 21,001, 14,352 డిపార్ట్మెంట్లు అది. ఇది కలిపితే 35,350 అవుతుంది. అటు ఇటు టోటల్ చేయాలి. టోటల్ చేస్తే 57,687. 57,687. ది టోటల్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ ఫర్ అసెట్స్ అండ్ liabilities. Assets and liabilities are equal at the end of the balance sheet. If we got the tally, then only our answer will be correct. Otherwise, wrong, and we may not get exactly determination marks. సార్ ఒకసారి ఫోన్ క్రాస్ చేసి ఆ షీట్ చూపించారా సార్? ఓకేనా? ఇప్పుడు సార్ ఎల్ లైబిలిటీస్ 45,500. అదేం సార్ 7,588 సార్? అది ప్రాఫిట్, నెట్ ప్రాఫిట్. మన ఇంట్లో రాలేదా? ఇంతకుముందు చేసాము కదా. నెట్ ప్రాఫిట్ అని లేదమ్మా, రెండింటి. ఓకే సార్, రెండింటి, ఒకటి కాదు అది, రెండింటి. 4459 ప్లస్ 3129 రెండింటి అనమాట. 4459 ప్లస్ 3129. ఇయర్లీ సార్. Okay, this is the balance sheet. Are you okay? సార్ ఒకసారి ప్రీవియస్ షీట్ చూపించారా సార్? Previous. క్లియర్ లేదు సార్, కొంచెం దగ్గరికి. సార్ క్లియర్ లేదు సార్, ఒకసారి మంచిగా సార్. కరెక్ట్ సార్, క్లాస్ అయితే గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్, మేము కరెక్ట్ చూసుకుంటాం. క్లియర్ చాలా మిస్టేక్స్ పోయినాయి, పెట్టండి. ఓకే ఓకే, ఇదే మోడల్ ఉంటుంది ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, అదే సార్, ఒకసారి ఇది పెడితే మేము చూసుకుంటామండి. ఓకే ఓకే, పెట్టేస్తాను ఇది. నిన్న ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? ఎస్ సార్. కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? మంచిగా అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? అర్థమవుతుంది సార్. అవును సార్, ఓకే సార్. వేరే వాళ్ళకంటే మంచిగా ఉండాలి నాది క్లాస్, వేరే సార్ల కంటే. బాగా చెప్తున్నారు సార్, బాగా చెప్తున్నారు. మరి అది నాకు కావాల్సింది, అది మీరు మీ ప్రయోజనం పొందితే నాకు చాలా సంతోషం. మొట్టమొదటి వ్యక్తిని మీ పేరెంట్స్, తర్వాత నేనే. ఓకే, షూర్ సార్. షూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ.
మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేసి డౌట్స్ అడగండి. మీరు ఏ విషయంలో అయినా కూడా ఇప్పుడు చెప్తే నేను చెప్తాను, ఏదైనా విషయం మీకు ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి. సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ డౌట్ ఉన్నాయి సార్, చెప్పండి. అవి అడగమంటారా? అడగండి, కాల్ చేయండి పర్సనల్, ఇందులో కాదు మరి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇందులో అడిగితే టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదమ్మా, మీకే లాస్ కదా. పర్సనల్ కాల్ చేయమంటారా అని అంతే. పర్సనల్ కాల్ చేస్తే చెప్తాను. ఐ కెన్ గివ్ ద Okay, sir. ఇన్ఫర్మేషన్, అట్లీస్ట్ సజెషన్ హౌ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. సార్ మీ Okay, యూట్యూబ్ sir. ఛానల్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమైనా క్లాసెస్ రన్ అవుతున్నాయా సార్? ఆల్రెడీ ఇంకా చెప్పేసినాను. చెప్తాను, ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నాయి, పెడతాను. ఉంటే చెప్పండి సార్, పెట్టండి. కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూ నీడ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఆల్ ది పర్సన్స్ అండ్ Okay, యూ sir. షేర్ ఇట్ ఆల్సో. చేశాం సార్, సబ్స్క్రైబ్ చేశాం. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే, ఇది అయిన తర్వాత యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏం చెప్పారా సార్? అమ్మా నేమా? హలో, సార్ నేమ్ చెప్పారా సార్? సార్ నేమ్ నేమ నా రామచంద్రమూర్తి అంటే రామచంద్ర అంటారు, రామచంద్రమూర్తి అని పెట్టేస్తే అవుతుంది. క్లాసెస్ అనుకుంటాను. ఓకే సార్. ఓకే, కామర్స్ క్లాసెస్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా, బాయ్. థ్యాంక్ యూ వెళ్తున్నాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సార్ గ్రూప్ లో అయితే ఫోటోస్ పెట్టండి సార్.